औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम बैक डियर स्टूडेंटो मुंगा पसिल बायो की जिकम टेक्निक्स थी दागे बारे के मुंगा खबर कड़ी व दे नमक की मुंगा द्रे टेक्निक्स वे यो माइक्रोस्कोपी वा बल जमु सरा स्टेनिंग और द्रेमो जमु सरा सेंट्रीफ्यूगेशन या सेल फ्रैक्शनेशन सही हो पर माइक्रोस्कोप की मुंगा सका वाला कम चे वर्ड सीजनो अगर मुंगा ना माइक्रोस्कोप हमारा सर सका वाला काटा वालो पर स्टेनिंग की मुंगा सिचल को मुंगा द सेल या डिफरेंट पार्ट ला सौर को रंग बावर को अदागे पर हमारा सर मुंगा का अंडर माइक्रोस्कोप सका पासान मन स्टडी को वालो और पर सेंट्रीफ्यूगेशन की मुंगा सेपरेशन मुंगा पर कम बेस पाने को द डेंसिटी पर बेस पाने द सेल मुख्तलिफ पार्ट्स पर मुंगा देवल ने कल पर कम बेस पाने द डेंसिटी पर बेस पाने सही हो सलूरम की कम टेक्निक थे आगे तो मैं क्रोमेटोग्राफी आगे तो बोले कम दी क्रोमेटोग्राफी तो गुरु का ना दादा दो वर्ड्स ना जोड़ ले यो तो बोले कि क्रोमा अबल तो बोले कि ग्राफी सही तो नदल की क्रोमा मींस दे मतलब सर दे मतलब दे कलर और द ग्राफी मतलब सर दल की सर दल की टोराइट हो दा को दे लफ्जी मतलब दे मतलब कलर हो और टोराइट दा सर दे लफ्जी मतलब दे हुकम का दे डेफिनेशन तो गुरु का ना नो खबर या साथ द क्रोमेटोग्राफी दा हम सर यू सेपरेशन टेक्निक दे दा बसल के सर दा हम यू सेपरेशन टेक्निक दे कोस कमुंगा गुरु वाल दे सेंट्रीफ्यूगेशन हम सेपरेशन टेक्निक दे ठीक छो दल के बल टॉपिक राउंड दे इलेक्ट्रोफोरेस्ट्री कम दे नो हम सेपरेशन टेक्निक दे को खबर है साथ द प्रिंसिपल से देखा दे वन डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक दे वाणे दी मतलब क्रोमेटोग्राफी हम दा सेंट्रीफ्यूगेशन हम दे और दल के इलेक्ट्रोफोरेसिस हम दे खुद दी चिकम प्रिंसिपल देखा दे वन से देखा डिफरेंट है ठीक छो लका दल के कम कर दे डेफिनेशन को डेफिनेशन दली संगरे क्रोमेटोग्राफी इज बेसिकली अ सेपरेशन टेक्निक हो सेपरेशन टेक्निक मतलब पदी बनूंगा सको मुख्तलिफ किस्म मालिक्यूल सको आगा दे वन जुदा को सिर्फ खुद दी बेस सरे दे बुनियाद सरे मतलब दे बेसिक प्रिंसिपल सरे based on the physical and chemical properties of molecule the physical और the chemical properties पर बेस पर मुंगा सी चला को द मुख्तलिफ molecules को दागे मुंगा सेपरेशन को क्रोमेटोग्राफी के सेपरेशन टेक्निक थे और पदी की मुंगा सी चला को द मुख्तलिफ किस्म molecules को दागे मुंगा सेपरेशन को पकम बेस पाने द फिजिकल प्रॉपर्टीज और द केमिकल प्रॉपर्टीज पर बेस पाने लेकिन पदी के सरा जी मिसाल पतौर मन सॉल्युबिलिटी ऑफ molecules हो दाजम सरपासे की राजी पदी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की राजी अवला खबर सा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स हो पदी बेस पाने मुंगा सको सॉल्युबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल पदी बुनियाद बाने मुंगा सी चला को मुंगा द मुख्तलिफ किस्म मॉलिक्यूल सको सेपरेशन को क्रोमेटोग्राफी के सही हो बल कमुंगा द क्रोमेटोग्राफी खबर है साथ द क्रोमेटोग्राफी टेरिशियर टाइप्स थी को कमुंगा द क्रोमेटोग्राफी बेसिक कंपोनेंट्स को ना कसोने दी अगब कंपोनेंट ठीक हो There are two components of chromatography. यो तो सो लेकी स्टेशनरी फेज हो अवल तो सो लेकी मोबाइल फेज यो सरे स्टेशनरी फेज दे अवल तो सो लेकी मोबाइल फेज दे तो लेकी सही हो स्टेशनरी फेज से के देशी दम सर के देशी पेपर सेलुलोज दा के देशी और या से के देशी सिलिका के देशी सके देशी पेपर सेलुलोज और याद सके देशी सिलिका दजम सर सके देशी स्टेशनरी फेज हो मोबाइल फेज हो दजम सर के सके देशी दजम सर के देशी हो सॉल्वेंट हो सके देशी द सॉल्वेंट की देशी ठीक छो ददी खबर मतलब था कि स्टेशनरी मोबाइल फेज मतलब था कहना जो स्टेशनरी फेज बस अगब स्टेट की मतलब अगब मूवमेंट न कही हो मोबाइल फेज बस के अगब हमेशा ना पारा मूवमेंट के अगब सके अब मूवमेंट के सिर्फ नु पदे वजह मनूंगो जो स्टेशनरी फेज द कंपोनेंट के देशी और मोबाइल फेज हम सरा द कंपोनेंट के देशी कम छी सस कोर्स के कम खबर के लिए ठीक छो दागे को बुनियाद बन नो कम परस कम गदे पर डिटेल की लड़ छो नो स्टेशनरी फेज हम द मुख्तलिफ के देशी मोबाइल फेज से कम नहीं नो दम सरसा द मुख्तलिफ के देशी सिर्फ फिलहाल जोंगा खबर द दीज पर लिमिटेड द दीज पर तासुदा या साथे ठीक छो भला खबर बस मोबाइल फेज मूव ओवर द स्टेशनरी फेज हो पदी की बस की पदी की बा द मोबाइल फेज ने देबा मोमेंट के देबा सके देबा मोमेंट के देबा फ्लो के पचा बानी पर स्टेशनरी फेज बानी सेपरेशन जगह लिखी कि नुआ बसंग की चिकल द मोबाइल फेज हो पर स्टेशनरी फेज बने से शुरू की मोमेंट शुरू की और या फ्लो शुरू की नुबरी बने बस की मुख्तलिफ किस्म कंपाउंड बा सकेगी अगब देवलना जुदा की पकम पेज बानी सॉल्युबिलिटी और द मॉलिक्यूलर मास पर बेस बानी पदी बुनियाद बाने बता कंपाउंड या मॉलिक्यूल सके कि दबदे बनना जुदा की गई ठीक छो खजी सेपरेशन इज कैरिड आउट बाय टू बेसिक वेज हो सेपरेशन जिकल मुंगा को करना मटेरियल्स हो या द मॉलिक्यूल्स या द कंपाउंड्स हो दागे पर दो टेक्निक्स अगर क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल की दस रेडी देखो सास पर कोर्स के जिकम लिखी बार बार ज़्यादा खबर कोमा दागे पर मुंगा लिमिटेड ड्यूटिक्स हो
یو ته ویل کېږي پیپر کرومیټوګرافي او بل ته څه ویل کېږي بل ته ویل کېږي کالم کرومیټوګرافي. اوس په پیپر کرومیټوګرافي کې څه ویل کېږي it is used for the separation of photosynthetic pigments. دا سره لپاره کېږي کوم چې په فوټوسینتھیټک پیګمنټس دي د هغې د سیپریشن لپاره دا کېږي یو خبره. بل د شوګر دپاره کېږي ځکه شوګر زموږ سره کاربوهایډریټ او کاربوهایډریټ کې مختلف قسمونه دي د دې د سیپریشن لپاره دا کېږي دوه شو. او درېیمو د امینو ایسډز د سیپریشن لپاره. امینو ایسډ نه دی چې پروټین جوړېږي پروټین دا مختلف قسم امینو ایسډ نه دا جوړېږي صحیح شو. نو د دې فوټوسینتھیټک پیګمنټس او د شوګر او د امینو ایسډ د سیپریشن لپاره څه استعمالېږي دا پیپر کرومیټوګرافي دا ټیکنیک استعمالېږي صحیح شو. بله خبره پیپر از یوز از سټیشنری فیز او پدې کې به پیپر همیشه لپاره صحیح ده بس سټیشنری فیز پیپر مطلب کاغذ دې لپاره خاص یو کاغذ ملاويږي. او بل خبره ان موبایل فیز ویل بی ا سپیسیفیک سالوینټ او موبایل فیز به زموږ سره څو کی هغه به یو سالوینټ دي. سټیشنری فیز به پدې کې څو کی هغه یو خاص قسم پیپر دې لپاره استعمالېږي هغه به او موبایل فیز به صحیح زموږ سره هغه به یو سالوینټ دي هغه یو خاص سالوینټ دي صحیح شو. بیا په کرومیټوګرافي کې هم دغه خبره ده چې سالوینټ مونږ کم یو استعمالو هغه بیا په ډیفرنټ کې چې مونږ کم یو میکسچر څخه هغه مونږ جدا کوو په دغه باندې بیا ډیفرنټ کې ټیک شو. مثال په تور باندې زموږ سره پیپر دی لکه کپرس کا دل لګي زه بیا راکم کنه دل لګي مثال په تور باندې زموږ سره دا زموږ سره یو پیپر دی دا زموږ سره دا یو پیپر دی زموږ سره کم چې مونږ په کرومیټوګرافي کې استعمالو. مونږ به دې څه چلو کنه چې دا پیپر په دې سه طریقه باندې سکو دا مونږ کټ کو په دې طریقه باندې موږ د سکو دا کټ کو. اوس دا موږ کټ کوولې د دې لاجیک سره د دې لاجیک دا دی کنه چې د دې سره د دې پیپر سرفیس ایریا څخه هغه سیوا شي. دا پیپر ولې موږ په دې طریقه باندې کټ کوو چې د دې سره موږ د دې پیپر سرفیس ایریا څخه هغه موږ سیوا کو مطلب دا بس کې زیاتره مالیکول بل سکه بیا د دې په مر سره بیا ټریولینګ کوي فلو وکړي بیا صحیح شو. نو د سرفیس ایریا سیوا کول لپاره موږ دا پیپر په دې طریقه باندې سکو دا موږ کټ کو صحیح شو. یو خبره بل بدی څه چلو غنا چې په دې پیپر باندې موږ یو مارکو کو په دې باندې وسو کو په دې باندې یو مارکو مثال په تور باندې ځګه سکو د موږ مارکو و د دې مارک د دې لاجیک سره د دې موږ کټ په دې طریقه باندې کو د سره لپاره چې د دې موږ سرفیس ایریا سی وکړو بل په دې باندې موږ سکو د مارکو د مارک د سره لپاره کو د زم سره د یو مارک دی د سره زم سره د یو مارک دی زم سره و د مارک د سره لپاره کو د دې مارک مطلب دا کنه چې د دې مارک پورې موږ د پیپر په دې سالوینټ کې سکو د موږ ډیپ کو د دې مارک پورې موږ دا پیپر سکو دا په دې سالوینټ کې سکو د موږ ډیپ کو صحیح شو. او د دې مارک نه لږ کته موږ دلته کې سو کم میکسچر چې موږ جدا کوو نو هغه بسو دا غیبه موږ سو واخلو د دې په یو ډاټ واخلو سپاټ واخلو بیا سجل کو پیپر موږ راوغسو هغه موږ په داسې طریقه باندې کټ کو په دې باندې موږ دلته کې سو واغستو یو سپاټ واغستو هغه میکسچر چې کم موږ جدا کوو او په دې باندې موږ سو یو مارک راکوو او د دې مارک مقصد دا چې دا پیپر به موږ د دغه مارک پورې په دې سالوینټ کې سکو دا موږ ډیپ کوو. اوس خبر یا ساتي دا مارک زیاتره موږ کو په پنسل باندې په سبانه په پنسل باندې دا موږ په پین باندې کو پین باندې ولې نه کو ځکه پین هم سره یو کیمیکل دی کنه نو هغه څخه هغه د مطلب هغه د میکسچر بیا څخه د میکسچر د سیپریشن دا به ډیسټرب کین او په دې وجه باندې همیشه لپاره موږ په پنسل باندې کو او یا په داسې دغه باندې چې مطلب هغه د کرومیټوګرافي دا پروسس د ډیسټرب کین په داسې قسم میټیریل باندې موږ کوشش شو. نو مارک کو په دې باندې موږ سپاټ واغستو او د مارک پورې دا پیپر موږ راوغسو دا موږ په سالوینټ کې سکو دا موږ ډیپ کو صحیح شو. بل بس چلو کو بیا دا خبر خو الریډي موږ کړه صحیح شو چې پیپر ویل بی ډیفټ ان سولوشن اپ ټو د مارکو د دې مارک پورې دا پیپر موږ سکو په سولوشن کې د موږ ډیپ کو صحیح شو. و سبق کې solvent will move along the paper through capillary action. اوس دا پیپر چې په کم سولوشن کې موږ ډیپ کړه دی هغه سولوشن بس شروع کی هغه به موومېنټ شروع کی هغه بس شروع کی هغه به موومېنټ شروع کی په دې پیپر لپاره لکه مثال په تور باندې پیپر دی صحیح شو او دا موږ په سب کې ډیپ کو دا مارک ته زم سره صحیح شو او دلته کې موږ په دې باندې ساغسته دي په دې باندې موږ دا سپاټ اغسته صحیح شو او دا موږ په سکه ډیپ کړه دي دا موږ د دې پورې په سولوشن کې سکه دا موږ ډیپ کړه دي صحیح شو د دې پورې موږ دا په سولوشن کې سکه دا موږ ډیپ کړه دي د دې پورې دا زم سره دا سولوشن دی نو دا سولوشن بس شروع کی دا په کیپیلری ایکشن باندې شروع کی موومېنټ شروع کی په دې طریقه باندې
मतलब د سالوینټ په بره باندې څه شروع کوي مومنټ شروع کوي و چې کله د سالوینټ په بره باندې مومنټ کوي نو ظاهره خبر ده هغه به د میکسچر څخه به ځان سره د ډیزال کوي او دا په بره باندې وړي کنه به وړي ظاهره خبر کامن سنس خبره ده به خامخا وړي نو څه به کېږي اوس په دې کې چې کم مالیکول دي د هغې سایز سره هغه غټ دی نو هغه بس هغه به ښکته پاتې کېږي او کم د کم سایز چې سره هغه وړو کې هغه به چېرته ځي هغه به بره ځي یو خبره شوه بله خبر ده د سالوبیلیټي خبره ده په دې کې که کم مالیکول په دې کې سي هغه مور سالوبل نو هغه په بره باندې سي او کم مالیکول چې سي هغه لیس سالوبل دا کم مالیکول چې لیس سالوبل هغه به صحیح په بره باندې او کم مالیکول چې مور سالوبل هغه به چېرته پاتې کېږي هغه وخت ښکته پاتې کېږي صحیح شو نو دلته کې موږ څه وایي چې د سالوبیلیټي او د مالیکولر ماس په بیس باندې دا څه کوي دا سیپریشن کوي نو سیپریشن په دې طریقه باندې کېږي کم مالیکول چې مور سالوبل هغه وخت ښکته پاتې کېږي چې کم مالیکول چې هغه لیس سالوبل په بره باندې ځي د کم مالیکول چې سایز سره هغه وړوکی دی هغه په بره باندې راځي او د کم مالیکول چې سایز سره هغه وړو دا غټ دی نو هغه به چېرته هغه وخت ښکته پاتې کېږي نو دلته کې د ماس او د سالوبیلیټي په بیس باندې موږ څه وکړو د دې میکسچر موږ سیپریشن وکړو صحیح شو دلته کې دې خبره لړې لیکلې چې د میکسچر ویل بی سیپریټډ بیسډ آن سالوبیلیټي اینڈ مالیکولر ماس او یا سیمپلی ماس خبره موږ کوو د دې ماس او سالوبیلیټي په بیس باندې به دا میکسچر څه شي دا به زموږ سره جدا شي صحیح شو نو دا زموږ سره پیپر کرومټوګرافي آسان ټیکنیک ته په لیبارټري کې هم کم چې د سکولونو کالجونو لیبارټري ده په هغې کې د ایکسپریمنټ کوي زیاتره د سره لپاره د انک لپاره د سره لپاره د انک لپاره دا کوي صحیح شو هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویل کېږي بیا بالکل هم دغه کرومټوګرافي ټیکنیک دی خو دا په یو خاص قسم ټینک کې کېږي بیا صحیح شو نو د په لیبارټري کې کېږي خو اسانه باندې اوس بل څه سر سره کالم کرومټوګرافي که فرض کا دا مکمل پروسیس نه دی دا مکمل پروسیس دا موږ په څه کې وکړو دا موږ یو ټیوب راواغستو که هغه ټیوب زموږ سره یا د شیشې او یا د میټلې نو هغې ته بیا څه ویلی کېږي هغې ته بیا ویلی کېږي کالم کرومټوګرافي لکه دلته کې خبره څه لیکلې ده It is more commonly used method मतलब ډېر زیات کامن یوز کېږي موبایل فیز فلو اوور د سټیشنري فیز هم هغه زړه خبره ده موبایل فیز به څه کوي په سټیشنري فیز باندې څه کوي مومنټ کوي خو دا په څه کې کېږي دا پروسس کېږي زموږ سره په ګلاس او یا میټل ټیوب کې دا پروسس کېږي زموږ سره دا په کوم ځای کې کېږي په ګلاس ټیوب کې دا کېږي او یا دا په میټل ټیوب کې کېږي نور د دې پرنسپل او د دې پرنسپل سره هغه الریډي موږ چې دا موږ په کومه طریقه باندې کوو شو نو دا سړي دا سیم ټو سیم دي شو خجی پنځم چې کوم ټیکنیک ته نو هغې ته وایو الکتروفورسز څه ته ویل کېږي الکتروفورسز هغې ته ویل کېږي اوس دا چې کوم دی نو دا زموږ سره یو سیپریشن ټیکنیک دی نو اوس خبره دلته کې بیا کنفیوز کېږي نه چې سینټریفیوګیشن هم سیپریشن ټیکنیک دی کرومټوګرافي هم سیپریشن ټیکنیک دی او الکتروفورسز هم سیپریشن ټیکنیک دی د دې کې بیا ډیفرنس راځي نو خبره دا ده چې سینټریفیوګیشن په هغې کې موږ سیپریشن کوو خو د څه سیپریشن کوو د هغې پرنسپل سره ډینسټي په بیس باندې د ډینسټي په بیس باندې موږ څه کوو موږ سیپریشن کوو دلته کې موږ سیپریشن کوو د سالوبیلیټي او د مالیکولر ماس په بیس باندې موږ سیپریشن کوو خو اوس دلته کې چې کوم سیپریشن دی نو هغه موږ د په کم بیس باندې کوو په 4 ټو ماس ریشو باندې په ماس ټو 4 ریشو باندې موږ څه کوو موږ سیپریشن کوو دلته کې دا خبره سره دا د دې بیسیک پرنسپل دی سیپریشن موږ د څه په بیس باندې کوو د 4 ټو ماس ریشو په بیس باندې موږ سیپریشن کوو صحیح شو بله خبره دا ده که نه چې دا الکتروفورسز ټیکنیک زیاتره موږ د څه لپاره کوو د کم مالیکول یا د کم کمپاونډ لپاره کوو چې په کمپاونډ باندې چارج وي الکتروفورس ټیکنیک دا سیپریشن ټیکنیک دا زیاتره موږ د څه لپاره کوو دا موږ د هغې مالیکول لپاره کوو چې په هغې باندې په هغې باندې چارج وي لکه مثال په تور باندې که موږ ډي ان اے واخلو په ډي ان اے باندې نیګیټیو چارج دی که موږ آر ان اے واخلو په آر ان اے باندې نیګیټیو چارج دی که موږ پروټینز واخلو بعضې نه پروټین داسې دي په هغې باندې نیګیټیو چارج دی او بعضې نه پروټین داسې دي په هغې باندې سره پازیټیو چارج دی او بعضې نه پروټین داسې دي چې په هغې باندې سره چارج اډجسټ نو صحیح شو نو دا موږ زیاتره د څه لپاره کوو د دې چارج مالیکول لپاره کوو صحیح شو نو دلته کې که موږ ډیفینیشن ته وګورو نو سره electrophoresis a separation technique دی used for the separation of charge molecule the charge molecule the separation لپاره موږ څه کوو دا موږ استعمالو mostly used for the separation of زیاتره موږ دا څه لپاره استعمالو د ډي ان اے د سیپریشن لپاره ډي ان اے مالیکول د سیپریشن لپاره د آر ان اے مالیکول د سیپریشن لپاره او د پروټینز مالیکول د سیپریشن لپاره موږ استعمالو ځکه موږ په ډي ان اے باندې نیګیټیو چارج دی په آر ان اے باندې نیګیټیو چارج دی په پروټین بعضې نه پروټین داسې چې پروټین خو موږ ته پته هغه د امینو اسید نه جوړ دی نو بعضې نه امینو اسید داسې په هغې باندې پازیټیو چارج دي او بعضې نه امینو اسید داسې په هغې باندې نیګیټیو چارج دي او بعضې نه امینو اسید داسې چې په هغې باندې سره اډو چارج دي نو هغه نیوټرل دی صحیح شو نو په دې کې خاص کر هغه امینو اسید چې هغه چارج دي د هغې دپاره موږ څه کوو د هغې دپاره دا موږ الکتروفورسز کوو دا سیپریشن موږ کوو صحیح شو اوس د دې سیپریشن موږ په څه باندې کوو دا هم د سایز په بیس باندې دی خو سایز موږ ووایو که نه دا مالیکول څه دا به چارج دي
د چارج او د ماس په بیس باندې صحیح شو نو د بیسیک پرنسپل اف الکتروفورسز از ماس ټو چارج ریشو m ډیوایډ بای q مطلب سره ماس ټو چارج ریشو په بیس باندې موږ څه کوو د دې موږ سپریشن کوو صحیح شو د دې دلته کې سلور پوینټ یا ساتي چې دلته کې بسې پازیټیولی چارج مالیکولز ویل موو ټوورډز د کیتھوډ په دې کې همیشه د پر موږ استعمالو په دې کې دوه الکتروډ موږ استعمالو د سپریشن موږ کوو کنه د موږ کرنٹ پرووایډ کوو د ته موږ څه پرووایډ کوو د ته موږ کرنٹ پرووایډ کوو تاسو پته ده چې کرنٹ کې همیشه د پر یو سه یو پازیټیو الکتروډ او یو سه یو نیگیټیو الکتروډ کوم چې پازیټیو الکتروډ هغه ته موږ انوډ وایو او کوم چې نیگیټیو الکتروډ هغه ته موږ څه وایو هغه ته ویل کېږي کیتھوډ هغه ته څه ویل کېږي کیتھوډ ویل کېږي صحیح شو نو اوس چې کوم پازیټیولی چارج مالیکول هغه به کوم طرف ته موومېنټ کوي ظاهر خبر ده په دې باندې پازیټیو چارج نو دا به نیگیټیو چارج طرف ته چې کنه موږ ته پته په کیتھوډ باندې کوم یو چارج دی نیگیټیو دی کنه دی نو دا به همیشه لپاره نیگیټیو کیتھوډ طرف ته څه کوي نیگیټیو الکترون طرف د بس کې دا موومېنټ کوي بل خبره نیگیټیولی چارج مالیکول موو ټوورډز انوډ نیگیټیولی چارج مالیکول به کم الکترون طرف ته ځي هغه الکترون طرف ته ځي چې پچا باندې صحیح پچا باندې پازیټیو چارج نو ته پته راکنه پازیټیو چارج پچا باندې هغه په انوډ باندې دی هغه پچا باندې اپ انوډ باندې دی نو سپریشن وشو کنه پازیټیو چارج مالیکول به چرته ځي کیتھوډ طرف ته نیگیټیولی چارج مالیکول به چرته ځي هغه به انوډ طرف ته ځي صحیح شو نو دا څه شو سپریشن شو د چارج په بیس باندې او بل د سایز په بیس باندې او یا د ماس په بیس باندې څه کوي د سپریشن کوي هغه څنګه کوي سمال سایز مالیکولو د کوم مالیکول چې سایز یې هغه وړو کوي نو هغه به دغه موومېنټ پسې هغه به فاسټ وي هغه به تیز شي هغه به تیز ټریولینګ کوي تیز به هغه موومېنټ کوي صحیح شو خو چې د کوم مالیکول سایز یې هغه لارج وي لارج مالیکول سایز هغه به موومېنټ کوي څنګه سلو موومېنټ هغه کوي هغه څه کوي سلو موومېنټ نو دلته کوم د چارج خبره وکړه چې پازیټیولی چارج مالیکول به کیتھوډ طرف ته ځي او نیگیټیولی چارج مالیکول به انوډ طرف ته ځي صحیح شو یو خبره بل خبره دا ده چې سمال سایز مالیکول به دغه موومېنټ پسې هغه به فاسټ وي او کوم چې لارج مالیکول دی دغه موومېنټ پسې هغه به سلو هغه به سه هغه سلو دلته کې موږ یو سیمپل ډایګرام ډرا کړی د سره لپاره د ډي ان اے لپاره د ډي ان اے مالیکول موږ څنګه جدا کوو صحیح شو نو دا موږ یو دغه هغه سره یو جیل هغه سره صحیح شو دې ته ویل کېږي ایګروز او یا ایګر دې ته ویل کېږي صحیح شو په دې کې موږ دا سلور سامپل څه کړی دا لوډ کړی دی یو سامپل دلته کې یو دلته کې دی یو دلته کې دی او یو زموږ سره هغه دلته کې دی صحیح شو دلته کې زموږ سره نیگیټیو چارج دی دلته کې زموږ سره پازیټیو چارج دی اوس موږ ته پته په ډي ان اے باندې نیگیټیو چارج دی نو د دې چې کوم فریګمنټس دي هغه به د نیگیټیو نه چرته ځي پازیټیو طرف ته ځي صحیح شو اوس کوم د اولنی سامپل تو ګورو کنه په دې کې زموږ سره درې فریګمنټ راغلي دي یو فریګمنټ زموږ سره دا یو دی یو دی او یو دی د دې مطلب دا کنه چې دا فریګمنټ نه ټول نه لارج دی دا غټ دی او دا چې کوم دی دا سره د ټول نه سمال دی نو دې سکه د سلو موومېنټ کې او د فاست موومېنټ کړی دی یو خبره کوم د سامپل دو ګروپ پدې کې دوه فریګمنټ راغلي نو اوس پدې کې څو دا یو فریګمنټ خطر او دا سره دا بره د دې مطلب چې د دې سایز سره هغه غټ او د دې سایز سره هغه وړو کېده اوس پدې سامپل کې یو فریګمنټ راغلی دی هغه د لګ خطر راغلی د دې مطلب دا چې د دې سایز هم سره هغه وړو کېده اوس موږ دې ته ګورو نو پدې کوم سره درې فریګمنټ راغلي دي یو فریګمنټ دلته کې دی او یو زم سره دلته کې دی د دې مطلب دا چې دا فریګمنټ سره دا غټ دی او دا سره زم سره دا وړو کېده زم سره نو د فاست راغلی دی سلو موومېنټ کې صحیح شو نو پدې لیکچر کې موږ سوي د کروماتوګرافي خبره مو وکړه او د الکتروفورسز خبره وکړه چې دا دوه سپریشن ټیکنیک دی خو د دې چې کوم بیسیک پرنسپل هغه سره هغه جدا دی په کروماتوګرافي کې موږ سپریشن کو د مالیکولو په کم بیس باندې د سایلوبیلیټي او د مالیکولر ماس په بیس باندې او په الکتروفورسز کې موږ څه کو سپریشن کو د چا د چارج مالیکولو په کم بیس باندې د ماس ټو چارج ریشو په بیس باندې صحیح شو نو د دې پوره د لیکچر کو د ان شاء الله تعالی په نیکسټ لیکچر کې به د نیو ټاپک سره ملاقات کوم ثانک یو سو مچ د نوټ اخستو لپاره د نه سکرین شاټ واخلئ